Class 5, our environment. Germs in water. For the English medium students first, and then I will discuss the matter for the Bengali medium students also. At first, for the English medium students, we have learned about the presence of germs in water, which cause different diseases in our bodies, in all human bodies. So we have to drink germ free water, and we have to keep our hands clean, especially in the present situation when there is every possible of a person being infected with corona from his or her neighbors, from any person meeting him or her. So everybody should develop the practice of washing hands every time he or she touches any object outside his room. বাড়ির বাইরে যা কিছুতে হাত দেবো, সবজি হোক, ফল হোক, বাড়ির বাইরে থেকে আনা, তা পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে। গোটা সবজি হলে যেগুলো সাবান জলে ধোয়া সম্ভব ধুয়ে নিতে হবে, না সম্ভব হলে তা অন্যভাবে দরকার হলে একদিন ফেলে রেখে ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যাগ ধুয়ে নিতে হবে। তোমাদের জুতো বাইরে গেলে ঢোকার সময় জুতো পারলে বাড়ির বাইরে রেখে ঢোকা, সম্ভব না হলে জুতোও সাবান জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া, পাও সাবান জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া, নিয়ে আবার ফ্রেশ জলে হাত পা ধুয়ে নিয়ে 20 সেকেন্ড অন্তত সাবান জলে হাত পা ধুয়ে তারপরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা। এগুলো এই স্যানিটেশন মেনটেন করতে হবে টু প্রিভেন্ট করোনা ইনফেকশন। However, we learned about germs in water. When the book was printed, there was no case of corona, so they did not write about corona. After all, I told you this as it is a very relevant thought of the present day. And you look at the table in page 16, where you find the 4 columns on the top of which are written name of the disease, airborne or waterborne. Notice the pronunciation, waterborne, not born, airborne or waterborne. Name of the germ, if known, if you know the germ, if it is there in your text, you may note it. Otherwise, if you know about the germ from any other source, you may note it down. And how was it treated and time of recovery. Suppose somebody got infected with that germ and he suffered from any disease for that germ, disease caused by that germ. So you have to note down, fill up the columns. Suppose name of the disease typhoid. I am telling you, you suppose it is typhoid. The name of the disease typhoid, and it is not airborne, it is waterborne. It spreads through food and water. Then name of the germ, if known, if you know the name of the germ, Salmonella typhosa, the name of the germ. If you do not know, you need not mention it here. How was it treated? The patient was taken to the hospital where he was given some medicines by the doctor. And time of recovery, it took 7 days.
or he recovered in 14 days. Generally 7 to 14 days are required in case of typhoid. And this way there are some other diseases too which are known to you, which you may know from your parents, and note them down in English so that your English skill is developed, and you may show it. What is the purpose of ORS? Next page. What is the purpose of ORS? How can you prepare it? You have been told how to prepare an ORS solution, and take a few lines from the previous page of the text, and then you change some words or the formation of sentences as you need, and then write down what is the purpose of ORS and how you can prepare it. যে ওআরএস কী জন্যে ব্যবহৃত হয় এবং কেমন করে তোমরা তৈরি করতে পারো। তাহলে তোমরা বলবে যে ফার্স্ট some water is boiled in a pot for 20 minutes. Some water is boiled for 20 minutes in a pan or in a pot, and then the water is allowed to cool, and in a glass of such cold water, in a glass of such water, 1 teaspoonful of sugar and a pinch of salt are added, and these are mixed. Now it is homemade ORS. How you can prepare it হয়ে যাবে। তোমাকে বলছে ড্র এ পিকচার অ্যান্ড রাইট ইনস্ট্রাকশনস টু ক্রিয়েট এ পোস্টার। এটা পোস্টারে তুমি এই ছবিগুলো এঁকে তুমি যদি ছবি আঁকতে পারো, ইফ ইউ আর এবল টু ড্র পিকচার্স, দেন ইউ ক্যান ড্র দিস উইথ ইউর lead pencil how to prepare ORS. And what is the purpose of ORS? ORS is used to replenish the loss of water and salts in a person suffering from diarrhea or cholera. And in the next page, how did stethoscope come about? Page 18. Sidhu and Titi Roy are observing Dr. Uncle's stethoscope. The doctor, whom Sidhu and Titi call uncle, he came with a stethoscope, and Sidhu and Titir are observing, লক্ষ্য করছিল, নেড়ে চেড়ে দেখছে Dr. Uncle's stethoscope. This was better than the ones they made in school, and they made a stethoscope in this school in the previous chapter, and the doctor brought one. They observed it. Dr. Uncle told them, Dr. Uncle তাদেরকে বললেন, there is a wonderful story behind the invention of stethoscope. Stethoscope আবিষ্কারের পিছনে একটা মজার গল্প আছে, বিস্ময়কর গল্প। সিধু অ্যান্ড তিতির আর কিন টু লিসেন দ্য স্টোরি। সিধু আর তিতির তারা খুব আগ্রহী হয়ে উঠলো এই গল্পটা শুনবার জন্য, বাট দে ওয়ার স্যাড দ্যাট দেয়ার ফ্রেন্ডস উড নট বি এবল টু লিসেন টু দ্য স্টোরি। কিন্তু তাদের দুঃখ হলো যে তাদের বন্ধুরা এই গল্পটা শুনতে পাবে না। তোমাদেরও দুঃখ হওয়া উচিত যে তোমাদের 257 জন ছেলের মধ্যে মাত্র 155 জন ছেলে এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নাম লিখিয়েছে, বাকি প্রায় 100 জনের মতন ছেলে এখনও নাম লেখায়নি। তাদেরকে তোমরা বলো যে তাদের যদি ফোন নাম্বার থাকে ফোন করে বলো যে নাম লেখাও, ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করো। তোমাদেরও দুঃখ হবে, কারণ এই যে ক্লাসটা হচ্ছে তারা শুনতে পাচ্ছে না। তো ডাক্তার কাকু এসছেন এদের বাড়িতে, সিধুদের তিতিরদের বাড়িতে, সেখানে তিনি বলছেন এই গল্পটা, বিস্ময়কর গল্পটা, ইনভেনশন অফ স্টেথোস্কোপ। ইনভেনশন অ্যান্ড ডিসকভার দুটো একই মানে, কিন্তু ভিন্নতা আছে। ইনভেনশন মানে কোনো জিনিস অতীতে ছিল না তাকে আবিষ্কার করা, আর ডিসকভার মানে যা ছিল লোকে জানতো না সেটা আবিষ্কার করা। যেমন ধরো কলাম্বাস ডিসকভার্ড আমেরিকা, কলাম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন, তার মানে দি আমেরিকান কন্টিনেন্ট ওয়াজ দেয়ার, আমেরিকা মহাদেশটা ছিল, বাট পিপল ডিড নট নো
that such a continent existed. তো ঘুরতে ঘুরতে কলম্বাস ওখানে পৌঁছেছিলেন এবং আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। তাহলে গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন যে এই সূর্যটা স্থির আছে আর গ্রহগুলো তার চারপাশে ঘুরছে। তার মানে তিনি আবিষ্কারের পূর্বেও ঘুরতো, কিন্তু এই ব্যাপারটা লোকে জানতো না, উল্টোটা জানতো যে সূর্যটাই ঘুরছে। তো এই জিনিসটা যে আবিষ্কার করা, ডিসকভার করা, গ্যালিলিও ডিসকভার টেলিস্কোপ, গ্যালিলিও ইনভেন্টেড টেলিস্কোপ and with it he discovered that the earth moves around the sun. তারপর দুটো শব্দকে আমি ব্যবহার করলাম। গ্যালিলিও ইনভেন্টেড টেলিস্কোপ, গ্যালিলিও টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন, দ্যাট মিনস টেলিস্কোপ ওয়াজ নট দেয়ার বিফোর হিজ ইনভেনশন। এটা আবিষ্কারের আগে টেলিস্কোপ বলে কিছু ছিল না পৃথিবীতে। অ্যান্ড হি ইনভেন্টেড ইট, অ্যান্ড উইথ দি হেল্প অফ ইট হি ডিসকভার্ড দ্যাট দি আর্থ মুভস রাউন্ড দি সান, যে সূর্যের চারপাশে যে পৃথিবী ঘোরে, এটা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তাহলে একটা ইনভেন্টেড, একটা ডিসকভার। But they are sad that their friends would not be able to listen to the story. They told this to the doctor uncle. তারা তাদের এই দুঃখের কথা ডাক্তার কাকুকে বললেন। He found a way out. তিনি একটা উপায় খুঁজে বার করলেন। He said he would visit their school on Saturday. শনিবারে তিনি তাদের স্কুলে যাবেন and share the story of stethoscope's invention with all their friends. তাদের সব বন্ধুর সঙ্গে স্টেথোস্কোপ আবিষ্কারের কাহিনীটা বলবেন, তাদের কাছে বলবেন। On Saturday, Dr. Uncle went to school. শনিবার গেলেন ডাক্তার কাকু তাদের স্কুলে। He saw all the stethoscopes made by students and praised them. You know that in one of the previous texts, they tried to make stethoscopes, and the Dr. Uncle saw all the stethoscopes made by the students and praised them. তাদের প্রশংসা করলেন। Everybody observed his stethoscope, কিন্তু সবাই তার স্টেথোস্কোপটার দিকেই চেয়ে আছে। And then Dr. Uncle started his story. তখন ডাক্তার কাকু তার গল্প আরম্ভ করলেন। More than 200 years ago, there was a small boy named Ren Laennec বলে একটি বালক ছিল 200 বছর আগে। ছোট্ট ছেলে। He had a habit of keenly observing. তার একটা অভ্যাস ছিল সব কিছু নজর করা। তোমাদেরও সেই অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তুমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ, ছোট ছোট ঘাস হয়ে আছে, একদম ছোট ছোট, ঠিক দুর্বা ঘাসের মতন নয়, পাতা আছে। তো তার মধ্যে যে বেগুনি ছোট ছোট ফুলগুলো আছে, কখনো তুলে দেখেছো যে ওটা কেমন ফুল? অনেক রাস্তার চারপাশে কোথাও বেড়াতে গেছো, সেখানে ল্যান্ডস্কেপ আছে, নানা রকম ভূমিরূপ আছে। কখনো ছবি তুলে দেখেছো যে ওই ভূমিরূপের সঙ্গে বর্ধমান ভূমিরূপের কী তফাৎ? আকাশে অনেক রকম গ্রহ নক্ষত্র আছে, ছাদে উঠে কখনো দেখেছো যে কোন গ্রহ নক্ষত্রটা? তোমার বইয়ের 4th শ্রেণী পর্যন্ত পড়া, 5ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া যেসব গ্রহ নক্ষত্রের কথা, তার মধ্যে কোনো একটা মিল আছে নাকি? এই যে এই অবজারভেশনের আগ্রহটা, এটা থাকতে হবে তোমাদের মধ্যে। He had a habit of keenly observing. That boy, Ren Laennec, he had a habit of keenly observing and tinkering with all things. সব কিছু জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করা। Laennec grew up to be a doctor. এখন বড় হয়ে তিনি ডাক্তার হলেন। He used to think about various aspects of medical science. ডাক্তারি বিদ্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি ভাবনা চিন্তা আরম্ভ করলেন। At one time, এক সময় he was particularly thinking about lungs. তিনি লাং নিয়ে ভাবনা চিন্তা আরম্ভ করলেন। In such a time, এমন একটা সময়, one evening, একদিন সন্ধেবেলায়, he was walking in the garden. তিনি তার বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। He observed 2 young boys playing an interesting game. তিনি লক্ষ্য করলেন যে দুটো বাচ্চা ছেলে একটা মজার খেলা খেলছে। One boy was scratching at one end of a metal pipe. একটা ছোট ছেলে একটা ধাতুর তৈরি একটা পাইপের
একদিকে খসখস শব্দ করছে, অ্যান্ড দি আদার বয় ওয়াজ হিয়ারিং ইট ফ্রম দি আদার এন্ড অফ দি পাইপ। পাইপটার অন্য প্রান্ত থেকে অন্য ছেলেটি সেই শব্দটা শুনছে। ইন দিস ওয়ে বোথ দি বয়েজ কন্টিনিউড দেয়ার গেম। বাচ্চা দুটো এইভাবেই খেলছিল, তাদের খেলা চালিয়ে যাচ্ছিল। লেনা অবজার্ভ দিস ইনটেন্টলি, খুব মনোযোগ দিয়ে এটা দেখলেন। অ্যান্ড ওয়াজ সাডেনলি স্ট্রাক উইথ এ থট, তার মাথায় ওয়াজ স্ট্রাক উইথ অ্যান আইডিয়া, তার মাথায় একটা চিন্তা চলে এলো। ই র্যান ব্যাক টু হিজ হোম, টু হিজ রুম, তিনি তার ঘরে ছুটে চলে এলেন। আ পিস অফ থিক পেপার ওয়াজ লাইং অন হিজ টেবল, তার টেবিলে পড়েছিল একটা মোটা কাগজ। লাইক উন্ড ইট সার্কুলারলি, এটা গোল করে, তার কাছে তো পাইপ ছিল না, এটাকে রোল করে নিলেন, নিয়ে পাইপের মতো করে নিলেন। ইউজিং দিস হি মেড এ থিন লং পাইপ, এইভাবে তিনি একটা পাতলা লম্বা পাইপ তৈরি করে নিলেন। অ্যান্ড জয়েন্ট ইউজিং গ্লু, দিয়ে সেটার সঙ্গে আর একটা কাগজ দিয়ে, আঠা দিয়ে সেটাকে জয়েন করে দিলেন। দিস ইজ হাউ দি ফার্স্ট স্টেথোস্কোপ ওয়াজ মেড, এইভাবেই প্রথম স্টেথোস্কোপ তৈরি হয়েছিল। বাট পেপার মেড পাইপ ডু নট লাস্ট লং, কিন্তু পেপারের তৈরি পাইপ তো দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না। অলসো দ্য সাউন্ড অফ দ্য হার্ট বিট ক্যানট বি হার্ড ক্লিয়ারলি ইউজিং এ পেপার পাইপ, পেপার পাইপ দিয়ে হার্টবিটের শব্দ পরিষ্কার শোনা যায় না। দেন নেক্সট সামাউন্ড এ কার্পেন্টার, তখন তিনি একজন ছুতোরকে ডাকলেন, যিনি কাঠের কাজ করেন, সেরকম একজন মিস্ত্রিকে ডাকলেন। হি হ্যান্ডেড হিজ স্টেথোস্কোপ মডেল টু হিম, তাকে ওই স্টেথোস্কোপের মডেলটা দেখালেন। দ্য কার্পেন্টার মেড এ ফিউ হলো উডেন পাইপস, কয়েকটা কাঠের ফাঁপা পাইপ তৈরি করে দিলেন সেই ছুতোর মিস্ত্রি। দ্যাট সিঙ্গেল পাইপ ওয়াজ দি ফার্স্ট স্টেথোস্কোপ, সেটাই হচ্ছে প্রথম স্টেথোস্কোপ। অ্যান্ড বাই দি বাই, ইফ ইউ ভিজিট এনি ডক্টরস চেম্বার, you may find some pictures of old day medical practices. Some doctors are checking up patients with the help of such pipes. You may see such things of pictures in the waiting place of the doctors. That single pipe was the first stethoscope. After that slowly the structure of the stethoscope started changing, তারপর থেকে ধীরে ধীরে স্টেথোস্কোপের রূপ বদল হতে লাগলো, and ultimately taking the shape that we see today. শেষমেশ আজকের এই স্টেথোস্কোপ তৈরি হয়ে গেল। And this is an interesting story how stethoscope came about, and you must learn this chapter attentively, and you must learn the new words, and you must do the exercise activities, everything. And in the next day we will go to page 19. This is all for today. Page 18 is complete.